अभी आंध्र प्रदेश में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा के अवसर पर आज मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के जुझारू कर्मठ और बहुत ही उत्साही प्रदेश के अध्यक्ष, युवा अध्यक्ष, यूथ आइकन श्री पीवीएन माधव जी, जिलाध्यक्ष भाजपा श्री साई लोकेश कुमार जी, पूर्व मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री किरण कुमार रेड्डी जी, हेल्थ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश हमारे मित्र श्री सत्य कुमार यादव जी, श्रीमती रक्षा खान जी, डिप्टी स्पीकर श्री अलावा श्रीधर जी, विधायक श्री पी रमेश नायडू जी, चेयरमैन श्री दिनाकर लंका जी, चेयरमैन श्री नवोद रमेश नायडू जी, प्रदेश संयोजक अटल बस एवं माननीय प्रदेश महामंत्री श्री चंद्रमौली जी, और हमारे सभी यूथ के विधायक और सारे जितने हमारे मंच पर सभी नेतागण, मैं सबसे पहले तो जिन्होंने हमारे राष्ट्रगान जनगण मन का इसी धरती पर यूटी कॉलेज मदनपल्ली में रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा बंगाली भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद किया। मैं देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में देवभूमि से चलकर आप सबके बीच में आया हूँ। इस धरती को मैं प्रणाम करता हूँ और भारतीय राजनीति के अजात शत्रु, ओजस्वी वक्ता, कवि, युग दृष्टा और राष्ट्र नायक भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी कोटि कोटि नमन करते हुए उनको भावांजलि अर्पित करता हूँ। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म शताब्दी वर्ष के अवसर पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा, मैं आप सभी महानुभावों का इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूँ और लगातार पिछले 2.5-3 घंटे से मैं भी लगातार यात्रा में हूँ और बड़ी संख्या में लोग इस यात्रा में जुड़े हैं। आप सबके बीच में मुझे भी बहुत गौरव की अनुभूति हो रही है। ये जानकर अत्यंत खुशी हो रही है कि आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा 11 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर तक श्रद्धेय अटल जी की जयंती तक इस सुशासन यात्रा का पूरे राज्य के अंदर प्रत्येक जिले में सुशासन, सेवा और विकास के संकल्प को जन जन तक पहुंचाने का बहुत शानदार काम इस अवसर पर आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक जिले में अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमाओं की स्थापना की जा रही है। ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज मुझे भी अन्नामैया सर्किल में देश के महान राजनेता, कुशल वक्ता, कुशल प्रशासक, हमारे प्रेरणा स्रोत अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रतिमा के अनावरण का आज प्रदेश अध्यक्ष जी, हेल्थ मिनिस्टर और हमारे सभी नेताओं के साथ मुझे भी आज प्रतिमा के अनावरण का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। इसके लिए मैं आंध्र प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष श्री पीवीएन माधव जी, हमारे मिनिस्टर श्री सत्या जी, सभी हमारे विधायकगण, यात्रा के प्रभारी, प्रदेश महामंत्री और इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी कार्यकर्ताओं का मैं हृदय तल से आभार व्यक्त करता हूँ। अटल जी का जीवन राष्ट्रभक्ति, लोकतांत्रिक मूल्यों, मर्यादाओं और मानवीय संवेदनाओं का जीवंत प्रतीक रहा है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए हमेशा प्रेरणा स्रोत रहेगा। अत्यंत विरोध अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसे राजनेता थे, एक महान राजनेता थे, जिनके व्यक्तित्व, विचार और आचरण से उनका विरोधी भी, प्रतिपक्ष के लोग भी
उनका सम्मान करते थे। उन्होंने हमेशा राष्ट्र हित को सबसे पहले रखा और कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। 1996 में जब उनकी सरकार को विश्वास मत में जाना पड़ा तो उस समय के उनके भाषण में राष्ट्र के प्रति उनके अटूट समर्पण की स्पष्ट झलक देखने को मिली है। उनके भाषण की ये पंक्तियां सदैव अमर रहेंगी कि सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश हमेशा रहना चाहिए। देश के प्रधानमंत्री के रूप में श्रद्धेय अटल जी ने भारत को एक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनने का मार्ग प्रशस्त किया। परमाणु का प्रोत्साहन का परीक्षण से लेकर स्वर्णिम चतुर्भुज योजना, ग्राम सड़क योजना से लेकर दूरसंचार की क्रांति तक प्रत्येक निर्णय ने भारत को एक नई दिशा देने का काम किया। उन्होंने देश में सबसे पहले एक गठबंधन की सरकार का सफलतापूर्वक कार्यकाल पूरा किया और ये सिद्ध किया कि यदि एक उद्देश्य राष्ट्र की प्रगति और उत्थान का हो, राष्ट्र की सफलता का हो, तो बहुत सारे दल मिलकर भी सरकार चला सकते हैं। आज उन्हीं की प्रेरणा से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में एनडीए की सरकार भारत को सशक्त, समृद्ध एवं स्वावलंबी बनाने के दिशा में आज अविस्मरणीय कार्य कर रही है। आज प्रत्येक सेक्टर में विशेष योजनाएं बनाकर योजनाबद्ध तरीके से विकसित एवं आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया, वोकल फॉर वोकल, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया योजना के माध्यम से भारत आज दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम खड़ा करने वाला देश बन चुका है। साथ ही भारत विश्व का सबसे मनपसंद मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की ओर भी आगे बढ़ रहा है। एप्पल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी एमएनसी कंपनियां भारत में अपनी यूनिट्स खोल रही है। अमेरिका और यूरोप के लोग भी ये देखकर अचंभित हैं, सरप्राइज है कि भारत में एक सब्जी की छोटी सी दुकान करने वाली महिला भी यूपीआई के जरिए मोबाइल से पेमेंट का लेन देन कर रही है। आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चंद्रयान-3, आदित्य एल 1, गगनयान जैसे महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियानों में जो भारत ने सफलता अर्जित की है। ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి దార్శనికత కారణంగా సాంకేతిక రంగంలో కూడా మనం ముందడుగు వేస్తున్నాం. చంద్రయాన్ 3 గానీ లేదా ఆదిత్య ఎల్ గానీ లేదా గగనయాన్ లాంటి రంగాలు దీంట్లో కూడా సెటిలైట్ లో కూడా మన ప్రపంచం ముందు మన సాంకేతికతను తెలియజేస్తున్నాం. और स्वदेशी वैक्सीन बनाकर कोरोना के महामारी के समय में, कोविड जैसी वैश्विक संकट के समय में देश को बाहर निकाला, वो उनके दूरदर्शी नेतृत्व का प्रमाण है। यही नहीं, आज भारत में जिस प्रकार विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है, उसको देखकर पूरा विश्व सरप्राइज है। देश के अंदर विश्व स्तरीय एक्सप्रेस वे, रिंग रोड, हाईवे और एलिवेटेड रोड्स का निर्माण भारत की पहचान बन चुकी है। आज भारत के 99% गांवों को सड़कों से जोड़ा जा चुका है और देश में प्रतिदिन 34 किलोमीटर हाईवे का निर्माण हो रहा है। आज वंदे भारत जैसी विश्व स्तरीय ट्रेन भारत की पहचान बन रही है। आजादी के बाद देश के अंदर जितने हवाई अड्डे बने थे, उससे दोगुना तो मोदी जी की 11 वर्ष की सरकार में ही बना दिए गए। मोदी सरकार ने 11 वर्षों में 23 नए एम्स, 7 नए आईआईटी, 8 नए आईआईएम भी देश को समर्पित किए। కేవలం 11 సంవత్సరాలనే నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వం 23 ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ గాని 7 ఐఐటీలు గాని 7 8 ఐఐఎంలను కూడా కొత్తగా నిర్మించింది। आज भारत रक्षा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बनने के साथ ही विश्व का एक अग्रणी रक्षा
निर्यातक यानी एक्सपोर्ट करने वाला देश भी बन चुका है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता ने हमारी रक्षा तैयारियों का सबूत देश के दुश्मनों को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को दे दिया है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हमारे सनातन का जय घोष भी चारों दिशाओं में गूंज रहा है। चाहे अयोध्या में भव्य राम चंद्र जी का मंदिर बन रहा हो, काशी में काशी कॉरिडोर बन रहा हो, या उज्जैन में महाकाल लोक का निर्माण होना हो, या देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी लोग देवभूमि से किसी न किसी रूप में जुड़े हैं। जहाँ गंगा जी भी है, यमुना जी भी है, बद्रीनाथ जी, केदारनाथ जी, चारों धाम, पवित्र हमारा हेमकुंड साहब आदि कैलाश, अनेक ऐसे धार्मिक स्थान उनसे आप जुड़े हुए हैं। बद्रीनाथ आएंगे तो वहाँ मास्टर प्लान का काम हो रहा है। केदारनाथ आएंगे तो बाबा केदार का भव्य और एक दिव्य केदार आपको दिखाई देगा। आज हमारी धार्मिक धरोहरों को सजाने का और संवारने का उस दिशा में बहुत उल्लेखनीय कार्य किया जा रहा है, शानदार काम किया जा रहा है। यही नहीं, आज मोदी जी के नेतृत्व में कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति हो, ट्रिपल तलाक जैसी कुप्रथा का अंत हो, सीए और वक्फ संशोधन अधिनियम जैसे अनेक हिस्टोरिकल डिसीजन लिए गए हैं। वो एक भारत श्रेष्ठ भारत के संकल्प को और अधिक मजबूत बना रहे हैं। भाइयों बहनों, आज आपने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी की जोड़ी के द्वारा गरीब कल्याण की दिशा में आंध्र प्रदेश के अंदर भी अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। ఇవాళ దేశ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు, రాష్ట్రంలో గౌరవ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి జోడీ కారణంగా పేదల సంక్షేమానికి పెద్దపీట వేయడం జరుగుతున్నది। आज जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास योजना, मुफ्त राशन योजना जैसी अनेक जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंदर भी लाखों नागरिकों को मिल रहा है। गोलापुरम परियोजना, 8 नए बंदरगाह आधारित औद्योगिक शहर, गूगल डेटा सेंटर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की नई इंडियन फैक्ट्री, सेमीकंडक्टर इकाई, गेट परियोजना जैसी अनेक योजनाओं के माध्यम से नए नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। हाल ही में प्रदेश में स्थापित नाइट विजन फैक्ट्री भारतीय सशस्त्र बलों के लिए अत्याधुनिक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम तैयार करने के साथ ही भारत को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान। अटल जी की प्रेरणा से आज मुख्यमंत्री श्री चंद्रबाबू नायडू जी के नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार आंध्र प्रदेश में सेवा और सुशासन के नए नए आयाम स्थापित कर रही है। उसी प्रकार श्रद्धेय अटल जी द्वारा स्थापित हमारा राज्य उत्तराखंड, जहाँ से मैं आप सबके बीच में आया हूँ, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में बहुत सारे क्षेत्रों में आज देश के अंदर एक अलग पहचान बना रहा है। उत्तराखंड ने एसडीजी गोल्स को अचीव करने में देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। इसी प्रकार हमने बेरोजगारी दर में कमी लाने में भी सफलता प्राप्त की है। हमने देश में सबसे पहले समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का ऐतिहासिक काम भी किया है। हम उत्तराखंड में लैंड जिहाद, नव जिहाद और फूट जिहाद जैसे विपरीत मानसिकताओं के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। हमने प्रदेश में लैंड जिहाद के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 10,000 एकड़ 10,000 एकड़ जमीन को लैंड जिहादियों से मुक्त कराया है। हमने राज्य में नया कानून लाकर मदरसा बोर्ड को भी समाप्त करने का निर्णय लिया है। हम ऑपरेशन कालनीति के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। ऑपरेशन कालनीति ये सभी कार्य इसलिए संभव हो सके हैं क्योंकि श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी उन्होंने आज से 25 वर्ष पूर्व ऐतिहासिक निर्णय लेकर हमें एक अलग राज्य के रूप में मान्यता प्रदान की। श्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत को संकल्प करने के लिए प्रत्येक राज्य में विभिन्न विकासपरक योजनाओं के माध्यम से हम निरंतर राज्य के अंदर काम कर रहे हैं। आज के इस अवसर पर मैं आप सभी लोगों से आह्वान करता हूँ कि आप इस सुशासन यात्रा के साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को स्वदेशी अपनाओ
देश को आत्मनिर्भर बनाओ के संकल्प को भी जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करें और विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का आभार व्यक्त करने के साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। माता की, भारत माता की, मातरम मातरम, मातरम मातरम। जोहार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, जोहार भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी। అందరికీ నమస్కారం। ఇవాళ అటల్ మోడీ సుపరిపాలన యాత్ర మన మదనపల్లి రావటం జరిగింది। మదనపల్లిలో ఒక భవ్య విగ్రహం అటల్ జీ మనం ఇవాళ దాన్ని ఆవిష్కరించుకోవడం జరిగింది। మొత్తం ఇక్కడికి విచ్చేసిన మదనపల్లి చుట్టుపక్కల రాజంపేట సంబంధించిన జిల్లా నలుమూల నుంచి వచ్చిన కార్యకర్తలు సోదరి సోదరులు అందరికీ కూడా హృదయం పులకించిందని నా భావన। అనేక మంది సీనియర్ కార్యకర్తలు ఇక్కడ ఉన్నారు, వాళ్ళందరూ కూడా ఆకాంక్ష మన నేత అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆయన పరమపదించిన తర్వాత విగ్రహ ఆవిష్కరణ జరగాలి। ఆ విధంగా అందరి యొక్క భావన ఇవాళ సంపూర్ణమయ్యే విధంగా రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని చోట్ల ఆయన యొక్క భవ్య విగ్రహాన్ని మనం ఆవిష్కరించుకుంటూ ఆ స్ఫూర్తి ఆ ప్రేరణ మనందరం పొందాలని ఈ కార్యక్రమం చేయడం జరిగింది। ఇది చేసిన మీ అందరికీ కూడా ముందుగా ధన్యవాదాలు అభినందనలు తెలియజేస్తూ మరి ఈ కార్యక్రమానికి ప్రముఖంగా రావటం పుష్కర్ సింగ్ ధామీజీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? ఆయన దేవభూమి నుంచి వచ్చారు। అయితే మనందరం కూడా ఏ పవిత్ర గంగా ఏ పవిత్ర యమున అవన్నీ కూడా పుట్టిన క్షేత్రం। మన యొక్క చార్ధామ్ బద్రీనాథ్ కేదార్నాథ్ ऋषिकेश हरिद्वार यमुनोत्री गंगोत्री अటువంటి ఒక पावन भूमि से आया हुआ हमारी मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, आभारी हूँ। आप इधर आने के बाद इसका शोभा बहुत बड़ा था। आप हमारी अटल मोदी जी सुपरिपालना यात्रा में आया था और उत्तराखंड में वो सुपरिपालन कर रहे, ऐसा उनका नाम पूरा दुनिया भी जान के वो మన యొక్క తెలుగులో సినిమా ఉంది కదా ఫ్లవర్ నహీ ఫైర్ ఆ విధంగా ఆయన పేరులో పుష్పం ఉంది కానీ ఆ విధంగా ఆయనలో ఫైర్ ఉంది కనుకనే అనేక రకాల కార్యక్రమాలు ఉత్తరాఖండ్ లో చేసి ఆదర్శవంతంగా నిలబడి ఆ ప్రాంతాన్ని మరింత ఆధ్యాత్మికంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ఒక ప్రయత్నం చేస్తున్నారు। उन्होंने उधर से चैतन्य लेकर आया था, ये चैतन्य भूमि है, इधर भी आध्यात्म का प्रसार बहुत होता है और वो चैतन्य हमको भी चाहिए। तो आप इधर आने का जो मौका था बहुत बहुत आभारी है आपके लिए। ఆ విధంగా ఆయనకి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ యొక్క మన యాత్రలో నాతో పాటు ముందుకు తీసుకెళ్తున్న మిత్రులు మన యొక్క వైద్య శాఖ మంత్రి మరియు సత్యకుమార్ యాదవ్ గారికి అలాగే మనందరికీ సుపరిచితులు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా పరిపాలన చేసి అనేక రకాల సంస్కరణలు దీటుగా జవాబిచ్చి మతోన్మాదుల యొక్క పీచమణించిన వ్యక్తి పెద్దలు నల్లారి కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారికి అలాగే మన ఎమ్మెల్సీ అలాగే చైర్మన్ గా ఉన్న జగ్గా కానం మేడంకి అలాగే పెద్దలు మన నరసింహారెడ్డి గారికి అలాగే మిత్రులు మన యొక్క యాత్ర సంచాలకులు మన రమేష్ నాయుడు గారికి అలాగే మన కురుడూరు ఎమ్మెల్యే శ్రీ శ్రీధర్ గారికి అలాగే 20 సూత్రాల మన యొక్క చైర్మన్ గారు దినకర్ గారికి మరి ముఖ్యంగా జిల్లా అధ్యక్షుడి యొక్క కార్యక్రమ నేతృత్వం వహించిన సాయి లోకేష్ గారికి అలాగే ఇతర పెద్దలందరికీ కూడా నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ ఈ రోజు ఈ యొక్క యాత్ర చేయడానికి ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే అటల్ జీ యొక్క స్ఫూర్తి ఏదైతుందో రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అనేక ప్రాంతాలు తిరిగాడు। ఈ ప్రాంతంలో తిరగలేదే లేదు। మదనపల్లికి 3 సార్లు వచ్చాడు। మదనపల్లి అనేక కార్యకర్తలు ఇంటికి వెళ్ళాడు, అనేక కార్యకర్తలు ఇక్కడ భోజనం చేశాడు। కేవలం ఈ కథ ఇక్కడిదే కాదు, అన్ని చోట్ల కూడా ఏ ప్రాంతానికి వెళ్ళా మా ప్రాంతానికి వచ్చాడు। చాలా ఆశ్చర్యం, దేశంలో ఉండే అన్ని జిల్లాలకి అన్ని ప్రాంతాలకి వెళ్ళి ప్రతి కార్యకర్త భుజం తట్టి వారిని ప్రోత్సహించే వ్యక్తి, ఈ విధంగా మనపై తిరిగిన వ్యక్తి ఆయన కాలం కేవలం 1-2 సంవత్సరాలు కాదు, సుమారు 70 సంవత్సరాలు ప్రజా జీవితంలో ఎవరైనా గడిపాడు అంటే 60 సంవత్సరాలు పార్లమెంట్ లో ఉన్నాడు అంటే ఇవాళ ఆశ్చర్యపోతాం। 10 సార్లు లోక్సభకి, 2 సార్లు రాజ్యసభకి
దాంతో పాటు అనేక రకాల కష్టాలు పడ్డాడు. మొదటిసారి పార్లమెంట్ కి వెళ్ళిన సందర్భం నుంచి ఆయన ప్రధానమంత్రి అయ్యే సందర్భం వరకు అనేక రకాల కష్టాలు, అనేక రకాల పోరాటాలు, అనేక రకాల ఆయన పైన కూడా ఆరోపణలు, ఆయన్ని జైలుకు పంపించిన తీరు, ఆ విధంగా దేశం కోసం బయట లోపల పోరాటం చేసిన వ్యక్తి 1942 స్వతంత్రం కోసం క్విట్ ఇండియా మూవ్మెంట్ లో మొదటిసారి జైలుకి వెళ్ళడం జరిగింది. దాని తర్వాత పూర్తి సమయ కార్యకర్తగా రాష్ట్రీయ స్వయం సేవక్ సంఘ్ యొక్క ప్రచారక తన జీవితాన్ని ప్రారంభించి దేశ వ్యాప్తంగా తిరిగి ఏదైతే జాతీయవాదం కోసం మనం పనిచేస్తున్నామో ఆ యొక్క వాదాన్ని పెంచే ప్రయత్నం ఆయన చేయడం జరిగింది. ఆ క్రమంలోనే భారతీయ జనసంఘ ఆవిర్భవించినప్పుడు మొదటి సంస్థాగత సభ్యులుగా ఆయన భారతీయ జనసంఘలో ఆ రోజు డాక్టర్ శ్యామ్ ప్రసాద్ ముఖర్జీ, పండిట్ దీన్ దయాళ్ ఉపాధ్యాయ గారితో కలిసి ఆయన యొక్క ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించారు ప్రజా జీవితంలో. ఆ రోజు నుంచి అలుపు లేకుండా దేశ వ్యాప్తంగా తిరిగి దేశానికి సంబంధించిన మౌలిక అంశాలు, కాశ్మీర్ ని రక్షించడం కోసం తెలుగు కాశ్మీర్ అని చెప్పి ఒక ఉద్యమం చేయడం, ఈ దేశానికి మొదటిసారి ఆయన పార్లమెంట్ లో అడుగు పెట్టినప్పుడు దేశానికి సంబంధించి అనేక రకాల విషయాలు మాట్లాడటం జరిగింది. దేశానికి సంబంధించిన గోవా ఇంకా పోర్చుగల్ చేతిలో ఏ విధంగా ఉంటుంది, గోవాని విముక్తి చేయాలి, గోవా విముక్తి కోసం భారతీయ జనసంఘ ఆధ్వర్యంలో ఆయన ఉద్యమం చేయడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడ పోలీస్ కాల్పులు జరిగితే సుమారు 9 మంది భారతీయ జనసంఘ కార్యకర్తలు చనిపోవడం జరిగింది. ఆ విధంగా దేశంలో మరొక ప్రాంతం కోసం స్వతంత్ర పోరాటం చేసి 1961లో గోవా విముక్తి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి నేతృత్వంలో జరిగిందనే విషయం మనం తప్పనిసరిగా తెలుసుకోవాలి. కేవలం అదే కాదు, ఈ దేశానికి సంబంధించిన సమగ్రత పైన ఎప్పుడు కూడా ప్రశ్న వస్తే వెంటనే నుంచి పోరాటం చేశాను. అది కచ్ ప్రాంతం పాకిస్తాన్ కి ఇస్తానంటే కచ్ ఆ యొక్క కచ్ ఆందోళన చేయడం జరిగింది. అనే ప్రాంతం బంగ్లాదేశ్ ఇవ్వాలంటే వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేయడం జరిగింది. మన ప్రాంతంలోని ఆక్సాచిన్ అనే ప్రాంతాన్ని చైనా ఆక్రమణ చేస్తే ఆయన చెప్పడం జరిగింది. నెహ్రూ గారు ఈ విధంగా దేశం యొక్క పవిత్ర భూభాగాన్ని చైనా ఆక్రమిస్తుంది, చైనా పైన గట్టి ఎత్తున మాట్లాడాలి, దాడి చేయాలంటే చైనా ఏమి చేయదు. అయినా భూమి ఎందుకు పనికిరాని భూమి, అక్కడ వ్యక్తి కూడా మొలవదు, అటువంటి ప్రాంతం అనేది ఉంటే ఏమిటి పోతే ఏమిటి అనేది మాట్లాడిన ఆ రోజు మన యొక్క ప్రధాని నెహ్రూ గారు దేశం అంటే కేవలం మట్టి గడ్డ అనుకున్నాడు. దానికి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు చెప్పారు, भारत एक जमीन का टुकड़ा नहीं जीता जाता राष्ट्र पुरुष है, इसका कंकर कंकर में शंकर है, बिंदु बिंदु में गंगा जल है, गंगा माँ है, ये अर्पण की भूमि है, तर्पण की भूमि है, इसके लिए हम जिएंगे, इसके लिए हम मरेंगे అని చెప్పి పెద్ద ఎత్తున మాట్లాడటం, అద్భుతమైన కవిత చెప్పడం. ఈ యొక్క మట్టి అంటే కేవలం మట్టి కాదు, ఈ పొడమి నా తల్లి నీరాన్ని పుట్టిన భావన ఏదైతుందో దాంతో పనిచేసే కార్యకర్తలు మేము. ఆ విధంగా భారత భూమి పైన విదేశస్తుల వరకు కన్నేర చేస్తే దాని కన్ను పీకే విధంగా ముందుకు వెళ్ళాలి అని చెప్పి దేశానికి అనుభవం కావాలని మొదటిసారి పార్లమెంట్ లో మాట్లాడిన వ్యక్తి ఎవరైనా ఉంటే అది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారిని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. వి వాంట్ ఆటమ్ బాంబ్ అని చెప్పి ఉద్యమం చేయడం జరిగింది. ఆ రోజు కమ్యూనిస్ట్ కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నేను ఒక ఉన్మాదిగా మాట్లాడుతున్నాడు, ఈ దేశాన్ని హిట్లర్ తరహా ఒక ఫ్యాసిస్ట్ రాజ్యం తీసుకురావడానికి బాంబు కావాలని అంటున్నాడు. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు చెప్పారు, మన పక్క దేశమైన చైనా, రష్యా, అమెరికా, మిగతా దేశాలందరికీ అనుభవం ఉంది, వాళ్ళు మనం సమూచిగా కావాలంటే మన దగ్గర కూడా బాంబు ఉండాలి, కనుక భారతదేశానికి అణువాయుధ దేశంగా మార్చాలని చెప్పి గట్టిగా గర్జించి ఆ రోజు ఏ మాట అయితే మాట్లాడాడో ఆయన ప్రధానమంత్రిగా 1998లో అయిన తర్వాత ఆయన పోఖ్రాన్ అణు విస్ఫోటనం చేసి భారతదేశాన్ని ఒక శక్తిశాలి దేశంగా నిలబడడం జరిగింది. ప్రపంచ దేశాలన్నీ కూడా ఒకసారి భారతదేశంపై దాడి చేయాలంటే ఆలోచించుకునే పరిస్థితి తీసుకొచ్చాడంటే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి కారణంగానే మన దేశం ఇవాళ ప్రపంచ దేశాల్లో ఒక శక్తిశాలి దేశంగా నిలబడింది. భారత మాత గర్వంగా ఇవాళ ఆయన యొక్క అనేక రకాల కార్యక్రమాల కారణంగా ఇవాళ ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మన దేశం యొక్క జెండా రెపరెపలాడుతుందని మనం గమనించాలి. ఆ విధంగా ఉన్న వ్యక్తి ఆయన పైన ఆ రోజు ఏదైతే అవిశ్వాస తీర్మానం ప్రవేశపెడితే ఆ రోజు కాంగ్రెస్ పార్టీ అందరూ కలిసి ఆయన దించే కుట్ర చేస్తే ఎక్కడ భయపడలేదు. కేవలం ఒక్క ఓటుతోనే ఆయన 13 నెలల ఆ యొక్క పదవీ కాలం ముగిసి ప్రధానమంత్రిగా రాజీనామా చేసే సందర్భంలో ఆయన చేసిన ప్రసంగం ప్రతి ఒక్కరు ఇప్పుడు కూడా వినాలి.
ప్రతి రాజకీయ నాయకుడు కూడా ఆదర్శవంతమైన ఒక ఉపన్యాసం చేయడం జరిగింది. ఈ పదవి అంటే మాకు దృఢప్రాయం, దేశమే మాకు మొదలు, మిగతావన్నీ తరువాత అని చెప్పి భగవద్గీతలో అద్భుతమైన శ్లోకం చెప్పడం జరిగింది. ఏదైతే విషయంలో దత్తహం కామయే రాజ్యం న స్వర్గం న పునర్భవం కామయే దుఃఖ కర్తాన తానినాం ఆర్తి నాశనం అని చెప్పే శ్లోకాన్ని చెప్పి ఈ యొక్క రాజ్యం నాకు అక్కర్లేదు, నాకు స్వర్గం అక్కర్లేదు, నాకు పునర్జన్మ అక్కర్లేదు, నాకు కేవలం ప్రజల యొక్క ఏదైతే దుఃఖం ఉందో, ఏదైతే ఆర్తి ఉందో దాన్ని దూరం చేసే ఒక పనే నాకు కావాలని, ఆ పని కోసం భగవంతుడు శ్రీకృష్ణుడు ఏ విధంగా జన్మించాడో ఆ విధంగానే నేను దేశం కోసం పనిచేస్తాను. మాకు పాలిటిక్స్ ఇస్ నాట్ ఎ ప్రొఫెషన్, ఇట్ ఈస్ ఎ మిషన్ అని చెప్పి ఆ విధంగా దేశం కోసం పనిచేసిన గొప్ప మహనీయుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. ఆ విధంగా ఆయన గద్దె దిగిన తర్వాత దేశ వ్యాప్తంగా అద్భుత వాతావరణం ఆయన గెలిచిన తర్వాత అనేక రకాల గొప్ప ఆవిష్కరణ చేయడం. ఇవాళ దేశం ప్రగతి పదాన వెళ్తుందంటే రోడ్డు కనెక్టివిటీ. ఈ దేశంలో మనందరూ కూడా సెల్ ఫోన్స్ విప్లవం వచ్చిందంటే టెలికాం కనెక్టివిటీ. ఈ దేశానికి సంబంధించిన ప్రతి ఇంటికి గ్యాస్ వచ్చిందంటే గ్యాస్ కనెక్టివిటీ. ఈ రోజు దేశ వ్యాప్తంగా ఎయిర్పోర్ట్స్ ఉన్నాయంటే ఎయిర్ కనెక్టివిటీ. పోర్ట్లన్నీ అనుసంధానమైతే పోర్ట్ కనెక్టివిటీ. ఆ విధంగా అన్ని రకాల కనెక్టివిటీ పెరగడానికి, ముందుకెళ్ళడానికి కారణమయ్యారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. అటువంటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క పరిపాలన ఏదైతే ఉందో 6 సంవత్సరాల కాలం మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు 6 సంవత్సరాల కాలాన్ని సంబంధించిన అద్భుత పరిపాలనని సుపరిపాలన దివస్ గా ప్రకటించి ఆయన యొక్క జయంతి సందర్భంగా డిసెంబర్ 25 రోజు ప్రతి రాష్ట్రంలో, ప్రతి దేశంలో, ప్రతి ప్రాంతంలో సుపరిపాలన దివస్ గా చేసుకుని అనేక రకాలుగా ముందుకెళ్తున్నాం. ఆ విధంగా సుపరిపాలనకి ఆయన కిక్కురాయి ఆయన చేసిన అనేక కార్యక్రమాలు ముందుకు తీసుకునే విధంగా మన ప్రియతమ ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు 11 వసంతాల్లో అద్భుతాన్ని సృష్టించారు. వాళ్ళ ప్రపంచాధినేతగా నరేంద్ర మోడీ గారు ఎదగడంతో పాటు భారతదేశం గౌరవం ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఏ విధంగా తీసుకెళ్లారో మనందరం చూస్తున్నాం. భారతదేశం ఏ విధంగా ఒక శక్తిశాలి దేశంగా ప్రపంచం అంతా మన వైపు చూసే విధంగా భారతదేశం రాబో కాలంలో ఒక వికసిత భారతంగా, ఒక డెవలప్ నేషన్ గా ఏ విధంగా జరగాలనే ఆకాంక్షలో 2047 కల్లా భారతదేశం ఒక డెవలప్ నేషన్ ఏ కళ అయితే అటల్ కన్నారో ఆ కళని సాకారం చేసే విధంగా ఇవాళ నరేంద్ర మోడీ గారి ఆచరణలో అనేక అద్భుతాలు చూపిస్తున్నారు. కనుకనే ఇద్దరి ద్వయం ఏదైతే ఉందో ఆయన యొక్క ఆలోచన, ఈయన యొక్క ఆచరణని కలిపి రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఇవ్వాలి అనే ఒక పెద్ద యొక్క సంకల్పంతోనే ఈ యొక్క అటల్ మోడీ సుపరిపాలన యాత్ర పెట్టడం జరిగింది. ఈ సుపరిపాలన యాత్రకి విశేష స్పందన కేవలం ఇది భారతీయ జనతా పార్టీ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తున్న కూటమికి సంబంధించిన సభ్యులందరినీ కలపాలని అటల్జీ ఆ రోజు ఎన్టీ రామారావు గారిని, తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఎంత మీద భుజం మీద చేసి ఏ విధంగా నడిపించి రాష్ట్ర ప్రగతికి ఏ విధంగా కారణమయ్యారు. తర్వాత కాలంలో ప్రస్తుతం నరేంద్ర మోడీ గారితో చంద్రబాబు నాయుడు గారు కలిసి ఏ విధంగా రాష్ట్రాభివృద్ధి చేస్తున్నారు ఈ విషయాలన్నీ కూడా ప్రజలకు తెలియజేయడానికి, ప్రజలందరూ కూడా ఒక స్ఫూర్తి పొందడానికి నాయకుడు అంటే ఈ విధంగా ఉండాలి, నాయకుడు అంటే ఈ విధంగా చేయాలి. ఆయన మొత్తం జీవితంలో ఒకటంటే ఒక్క అవినీతి మనక అంటని వ్యక్తి ఎవరైనా ఉన్నారంటే అది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి, రెండోది మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ అని గుర్తించుకోవాలి. కనుక ఇటువంటి అద్భుతమైన వ్యక్తుల యొక్క ఆలోచన పదం ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్ళాలి, ఆ స్ఫూర్తిని అందరం పొందాలి అనే ఒక ఆలోచనతో కూటమికి సంబంధించిన నేతలు, మన యొక్క ప్రియతమ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు, మన యొక్క ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ గారు, అలాగే మన ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ గారు అందరం కలిసి ఈ యొక్క రాష్ట్రాన్ని వికసిత ఆంధ్రప్రదేశ్ చేసి వికసిత భారతాన్ని యొక్క లక్ష్యాన్ని చేర్చడానికి ఈ యొక్క ప్రయాణం కొనసాగిస్తున్నామని తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మీ అందరికీ కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రత్యేకంగా విచ్చేసిన ముఖ్యమంత్రి వారికి కూడా మరొకసారి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తుంటూ భారత్ మాతాకి ఉత్తరాఖండ్ నుంచి వచ్చారు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు. భారత్ మాతాకి. భారతదేశంలో మన రాజ్యాంగం ప్రకారం అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలని ఏ రకంగా అయితే మన రాజ్యాంగ నిర్మాతలు డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ సార్ ఆలోచించారు,
కొన్ని దశాబ్దాలుగా అనేక మంది విద్యార్థికులు మేధావంతుల ఆలోచన ఏదైతే ఉందో ఈ దేశంలో యూనిఫామ్ సివిల్ కోడ్ రావాలని, దేశవ్యాప్తంగా అమలు కావాలని కోరిక ఏదుందో ఆ కోరికని మొట్టమొదటిసారిగా తన ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఉత్తరాఖండ్ లో అమలు చేసి చూపిస్తున్న ముఖ్యమంత్రి, గౌరవ ముఖ్యమంత్రి పుష్కర్ సింగ్ ధామి గారు, భారతీయ జనతా పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పిఎన్ మాధవ్ గారు, గౌరవనీయులు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, రామదాస్ చౌదరి గారు, చలపల్లి నరసింహారెడ్డి గారు, చిన్నబాబు గారు, లంకా దినకర్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న ఇతర పెద్దలకి, ఇవాళ కూటమి నాయకులకి, ఈ కార్యక్రమానికి ఇవాళ ఈ అటల్ మోదీ సుపరిపాలన యాత్ర కార్యక్రమానికి పెద్ద ఎత్తున ఇచ్చేసిన మదనపల్లి పట్టణ ప్రముఖులకి, ముఖ్యంగా అక్క చెల్లెలందరికీ కూడా నమస్కారం. మిత్రులారా, అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఈ దేశంలో ఒక అభివృద్ధి ప్రదాతగా చూడబడతారు. స్వాతంత్రం వచ్చిన తర్వాత అభివృద్ధిని, సంక్షేమాన్ని వదిలివేసి కేవలం ఒక కుటుంబ బాగోగులు మాత్రమే గతంలో ప్రధానమంత్రులు చూస్తే 10 సార్లు లోక్సభకి, 2 సార్లు రాజ్యసభకి, 12 సార్లు పార్లమెంటేరియన్ గా ఉన్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు కన్యాకుమారి నుంచి కాశ్మీర్ దాకా, ఇటువైపు పశ్చిమ నుంచి తూర్పు దాకా ప్రతి ప్రాంతంలో పర్యటించి ప్రభుత్వంతో మమేకమై, అది వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించిన సమస్యలైనా, మహిళలకు సంబంధించిన సమస్యలైనా, యువతకు సంబంధించిన ఉద్యోగ ఉపాధి సమస్యలపైన పార్లమెంట్ లో చాలా సమర్థవంతంగా గలమెత్తి ఆ సమస్యల పరిష్కారం కోసం కృషి చేసిన అభివృద్ధి ప్రదాత. తను ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత అనేక రకాలైన అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చి ఈ దేశ చరిత్రలో ఒక అభివృద్ధి ప్రదాతగా సువర్ణ అక్షరాలతో లిఖించబడిన పాలన, ఒక పారదర్శకమైన ప్రజారంజకమైన పాలన వారి ప్రధానమంత్రిగా అందించారు. ఒక రెవల్యూషన్, కనెక్టివిటీ రెవల్యూషన్ తీసుకురావడం జరిగింది. ఇప్పుడే చెప్పారు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు, ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన ద్వారా 500 జనాభా ఉండే ప్రతి గ్రామానికి రహదారి సౌకర్యం కల్పించే కార్యక్రమానికి రూపుదిద్దిన వారి, గ్రామాల్లో వ్యవసాయ కూలీలకు పని కల్పించడం కోసం, ఉపాధి కల్పించడం కోసం పనికి ఆహార పథకం గాని, సంపూర్ణ రోజ్గార్ గ్రామీణ యోజన గాని తీసుకొచ్చింది వారే. ప్రతి ఒక్కరికి చదువు ఉండాలనే ఉద్దేశంతో సర్వశిక్ష అభియాన్ తీసుకొచ్చి నిరక్షరాస్యతలో కొట్టుమిట్టాడుతున్న ఈ దేశాన్ని అక్షరాస్యత వైపు నడిపించిన మహనీయుడు కూడా. ఆరోగ్య సంరక్షణ చేపట్టాలని నేషనల్ హెల్త్ రూరల్ మిషన్ ని తీసుకొచ్చిన ఆరోగ్య సంరక్షణ చేపట్టిన నాయకుడు కూడా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు అనే విషయం మనకు తెలుసు. అదేవిధంగా సంపదను సృష్టించాలి అంటే నా మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మీద దృష్టి పెట్టాలి. కాబట్టి స్వర్ణ చతుర్భుజం తీసుకొచ్చి కలకత్తా నుంచి చెన్నై దాకా, చెన్నై నుంచి బెంగళూరు మీదుగా ముంబై దాకా, ముంబై నుంచి ఢిల్లీకి, ఢిల్లీ నుంచి మళ్ళీ కలకత్తా దాకా హైవేల నిర్మాణం ఆనాడు వారు చేపట్టితే ఇవాళ ఎక్కడ చూసినా మనకు హైవేలు ఇవాళ కనిపిస్తున్నాయి. ఇవి మాత్రమే కాకుండా పోర్ట్ కనెక్టివిటీ, ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ, రూరల్ రోడ్ కనెక్టివిటీ, హైవే కనెక్టివిటీ, పోర్ట్ కనెక్టివిటీ, ఎయిర్పోర్ట్ కనెక్టివిటీ తీసుకురావడమే కాకుండా ఇవాళ ఆరోగ్య సంరక్షణ నేను చెప్పినట్టుగా కేవలం ఇండియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఢిల్లీలో ఒకటే ఉంటే దాన్ని 7 రాష్ట్రాలకి విస్తరింపజేశారు. దాని కారణంగా వాళ్ళ 23 రాష్ట్రాల్లో ఆల్ ఇండియా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఎక్కడ చూసినా కూడా ఈ మౌలిక సదుపాయాల కల్పన మీద దృష్టి పెట్టడం కారణంగా అభివృద్ధి జరుగుతూ ఉంది. చాలా మంది మాట్లాడాల్సింది కాబట్టి నేను క్లుప్తంగా ముగించే ప్రయత్నం చేస్తాను. వాటినన్నిటి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గురించి మాట్లాడుతూనే ఒక ఉదారవాదిగా, ఒక అజాత శత్రువుగా చూస్తారు. కానీ ఈ దేశం, భారతదేశం శక్తివంతంగా తయారు కావాలంటే అణ్వాయుధ దేశంగా కావాలనే ఉద్దేశంతో ప్రధానమంత్రి అయిన తర్వాత ఆనాడు అగ్రదేశంగా ఉంటున్న అమెరికా ఆంక్షలు విధించినప్పటికీ, అనేక నిబంధనలు విధించినప్పటికీ కూడా పోఖ్రాన్ లో అణ్వాయుధ పరీక్షలు చూపించి ప్రపంచానికి స్పష్టంగా భారత్ కూడా ఒక అణ్వాయుధ దేశం, మా వైపు ఎవరైనా తుడిపిస్తూ చూస్తే వారికి అర్థమయ్యే భాషలో సమాధానం చెప్తామని తెలియజేయడమే కాకుండా ఒక రాజనీతికుడుగా ఈ పాకిస్తాన్ మన దేశంలో ఉగ్రవాదాన్ని ఊతమిస్తూ ప్రేరేపిస్తూ ఉంటే స్నేహస్తం దాటి లాలో బస్సు యాత్ర చేసి అయ్యా కలిసి ఉన్నామన్నారు. కానీ పాకిస్తాన్ నాడు వినలేదు. వినకపోతే మళ్ళీ కార్గిల్ యుద్ధంలో ఓడించిన ఘనత కూడా. వీటినన్నిటి పుచ్చుకున్న ఇవాళ ఏ మార్గం అయితే అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు చూపారు, ఏ విలువల కోసం అయితే వారు జీవించారో వాటిని ఇవాళ ఆచరణ తీసుకుంటూ ప్రస్తుత ప్రధాని నరేంద్ర మోడీ గారు వాటిని ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తారు. అదే గ్రామీణ సడక్ యోజన ఇవాళ 8 లక్షల కిలోమీటర్ల హైవేల నిర్మాణం, గ్రామీణ ప్రాంతాల రహదారుల నిర్మాణం అయింది. 65,000 కిలోమీటర్ల హైవేల నిర్మాణం జరిగింది. 55 కిలోమీటర్ల హైవేల నిర్మాణం జరుగుతా ఉంది. 27
27 ఎక్స్ప్రెస్ నిర్మాణం జరుగుతుంది. ఇవన్నీ కాకుండా ముద్రా యోజన అని కానీ, స్టాండప్ ఇండియా కానీ, స్టార్టప్ ఇండియా అని కానీ, మేకింగ్ ఇండియా కానీ, డిజిటల్ ఇండియా అని, స్కిల్ ఇండియా అని, ఫిట్ ఇండియా అని, క్లీన్ ఇండియా అని అనేక రకాలైన వినూత్న కార్యక్రమాలు తీసుకొచ్చి ఇవాళ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచే ప్రయత్నం చేస్తూనే ఆర్థిక సంపత్తి చేస్తున్నారు. ఈ నిర్ణయాల కారణంగా ఇవాళ ఎక్కడో 11వ స్థానంలో పునరుద్ధరిస్తున్న భారతదేశ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఇవాళ 4వ స్థానానికి చేరి ప్రపంచంలో రాబోయే రోజుల్లో 3వ స్థానానికి మనం ఎప్పుడైతే స్వాతంత్రం సిద్ధించి 100 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకుంటామో ఆనాటికి 1వ స్థానానికి వెళ్ళి మళ్ళీ మన పునర్భవం విశ్వగురువుగా ప్రపంచం ముందు ఆవిష్కరించడానికి సిద్ధంగా ఒక విశ్వ నాయకుడిగా ఇవ్వబడుతున్న నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో పరుగులు తీస్తా ఉంది. ఆనాడు ఎన్డీఏ స్థాపించి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఈనాటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని అధ్యక్షుగా ఆనాడు అటల్ చంద్రబాబు గారి నాయకత్వంలో అభివృద్ధి పరుగులు తీసిన విషయం మనకు తెలుసు. ఆనాడు అభివృద్ధికి పర్యాయ పదంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉండేది. దాని తర్వాత మధ్యలో 5 సంవత్సరాలు మళ్ళీ 2014లో మోదీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో వచ్చింది. అప్పుడు కూడా అభివృద్ధిలో ముందుకు విధ్వంసకరమైన పరిస్థితుల్లో నుంచి రాష్ట్ర విభజన తర్వాత దాన్ని గాడిలో పెట్టు రాష్ట్రాన్ని పరిగెత్తించారు. అయితే 5 సంవత్సరాల మధ్యలో విధ్వంసం కారణంగా రాష్ట్రం అంధకారంలోకి నెట్టివేయడం కారణంగా రాష్ట్రం అవినీతి కూపంలోకి కూరుకుపోయేలాగా చేసిన పాలన కారణంగా పరిస్థితులు పూర్తిగా దిగజారిపోతే మళ్ళీ మోదీ గారు, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో మళ్ళీ రాష్ట్రం ఇవాళ ముందుకు సాగే ప్రయత్నం జరుగుతోంది. ముఖ్యంగా ఈ కేంద్ర ప్రభుత్వం ద్వారా వస్తున్న సహకారం, కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధానమంత్రిగా అందిస్తున్న ఆశీర్వాదం రాష్ట్రానికి ఉండడమే కాకుండా రాష్ట్రంలో కూడా ఒక దార్శనిక నేత చంద్రబాబు నాయుడు గారి రూపంలో, పవన్ కళ్యాణ్ గారి రూపంలో ఉన్నారు కాబట్టి ఇవాళ రాష్ట్రం కూడా అభివృద్ధి వైపు, సంక్షేమం వైపు సమాంతరంగా ముందుకెళ్లే పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అక్కడెక్కడ అమరావతి రాజధాని నిర్మాణం గురించి నేను మాట్లాడాలి, పోలవరం నిర్మాణం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నా. మన దగ్గర ఓర్వకల్లు కానీ, లేదా కొప్పర్తి కానీ, లేదా విశాఖపట్నంలో పెద్ద ఎత్తున లక్షల పెట్టుబడులు వస్తున్న వాటి గురించి నేను మాట్లాడట్లా, లేదా విశాఖపట్నంలో గూగుల్ డేటా సెంటర్ కానీ, లేదా కాగ్నిజెంట్ కానీ, లేకపోతే ఇక్కడ క్వాంటమ్ కంప్యూటింగ్ కానీ వీటి గురించి మాట్లాడట్లా. ఇటువంటి పరిస్థితుల్లో సంపదను సృష్టిస్తూ ఉద్యోగ ఉపాధి అవకాశాలు కల్పించడమే కాకుండా ఇవాళ సంక్షేమం మీద కూడా పెద్దపీట వేస్తూ కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలో ఏర్పాటైన దానికి ప్రతి పథకాన్ని అనేక రకాలైన ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ, ఆర్థిక లేనున్నప్పటికీ కూడా సంక్షేమాన్ని కూడా సమాంతరంగా ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. అది సామాజిక పెన్షన్ల సంబంధం కావచ్చు, లేదా పిల్లల చదువు కోసం తల్లికి వందనం కావచ్చు, లేదా రైతులకు పంట పెట్టుబడి కోసం అన్నదాత సుఖీభవ కావచ్చు, లేదా దీపం పథకం కింద ఉచితంగా సిలిండర్లు అందించడం కావచ్చు. ముఖ్యంగా మన అక్క చెల్లెలు చాలా మంది ఇక్కడ ఉంటున్నారు. స్త్రీ శక్తి పథకం కావచ్చు. నేను ఒక ఆసుపత్రిలో మనం ఏకమ్మా ఓపీ పెరిగిందంటే ఏం చేస్తారు, గతంలో మేము రెఫర్ చేసే పెద్ద ఆసుపత్రికి వెళ్లే వాళ్ళు కాదు, ఛార్జీ పెట్టుకోవాల్సి వస్తుంది కాబట్టి ఇబ్బంది పడేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఉచితంగా బస్సు ఉంది కాబట్టి వెళ్తున్నారు సార్, అందుకని వాళ్ళ ఆరోగ్యాన్ని కాపాడుకుంటున్నారు సార్ అన్నారు. మరి మీ పరిస్థితి ఏంటమ్మా? మాకు కూడా ఉద్యోగస్తులు కూడా సౌలభ్యంగా ఉంది సార్, మేము కూడా సమయానికి వచ్చి వాళ్ళు డ్యూటీ చేస్తున్నాం, ప్రజల గురించి పట్టించుకుంటున్నాం అన్నారు. ఒక ఆవిడ అనేది, సార్ మా ఊరు ఇక్కడ రాయచోటి, మదనపల్లి నుంచి రాయచోటికి రావాలంటే మా అమ్మని చూడాలంటే ఛార్జీలు ఎక్కువ అని చెప్పి పోవడానికి ఇబ్బంది పడేదాన్ని, ఇప్పుడు బాగా ఉచితంగా బస్సు కాబట్టి వారానికి ఒకసారి మా అమ్మని వెళ్ళి చూసి వస్తున్నాను సార్ అని. ఒక ఆమె మా అత్తను అప్పుడప్పుడు చూసేదాన్ని సార్, ఇప్పుడు అత్తను కూడా వెళ్ళి ఎప్పుడో చూసేదాన్ని, అత్తను కూడా చూసి వస్తున్నా అని. ఇంకో సౌలభ్యం ఏంటంటే ఆడపడుచుతోనో తోడు గొడవతోనో గొడవ పడాలని పాపం అందరికీ ఉంటుంది, ఏదో ఒక కారణం చేత. గతంలో ఫోన్ లో గొడవ పడాల్సిన అవసరం ఉండేది, ఉచితంగా బస్సు ఉంది కాబట్టి బస్సు ఎక్కి గొడవపడి మనం సాయంత్రానికి ఇంటికి వస్తున్నారు. చెల్లెమ్మ నవ్వుతా ఉంది, అక్కడ సాయంత్రానికి ఇంటికి వస్తున్నారు. ఇంకా సౌలభ్యం ఏంటంటే మార్నింగ్ మిరపకల్లలు మదనపల్లి చూసి, మధ్యాహ్నం అక్కడికి వెళ్ళి పీలేరులో మేఘ సందేశం చూసి, మళ్ళా రాత్రి తిరుపతికి వెళ్ళి కార్తీక బుద్ధం చూసి అక్కడ చెల్లెలింట్లోనో అక్కింట్లోనో మళ్ళా సాయంత్రానికి రాత్రి మదనపల్లికి వచ్చే సౌలభ్యంగా కలిగి నేనేదో నటించడానికి చెప్పట్ల. అటువంటి ఆర్థిక స్వాతంత్రం, ఇవాళ ఆర్థిక సాధికారిత రాష్ట్రం జరుగుతోంది. పైన మోడీ గారి ప్రభుత్వం కింద చంద్రబాబు నాయుడు, పవన్ కళ్యాణ్ గారి ప్రభుత్వం ఒక సానుకూల వాతావరణాన్ని రాష్ట్రంలో సృష్టించిందనే విషయాన్ని మీ అందరికీ తెలియజేస్తూ, ఆ మహనీయుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా ఈ యాత్రలో పాల్గొంటున్న మీ అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేసుకుంటూ పెద్దలు మాట్లాడాల్సింది, రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాట్లాడాల్సింది, ముఖ్యంగా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు హిందీలో మాట్లాడతారు, దానికి అనువాదం కూడా ఉంటుంది కాబట్టి నేను క్లుప్తంగా ముగిస్తూ మీ అందరి ఆశీర్వాదం ఈ కూటమి ప్రభుత్వం మీద ఇలాగే కొనసాగాలని,
కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ గారి ప్రభుత్వాన్ని ఇదే రకంగా ఆశీర్వదిస్తూ ఈ పుస్తగురువుగా మళ్ళీ భారతదేశాన్ని ప్రపంచం ముందు నిలబెట్టాలని, అదేవిధంగా కూటమి ప్రభుత్వాన్ని కూడా ఆశీర్వదిస్తూ మన రాష్ట్రం అభివృద్ధిలో అగ్రభాగాన ఉండేలాగా మీరందరూ ఆశీర్వదించాలని కోరుకుంటూ సెలవుకుంటారు. భారత్ మాతా కీ. ఈరోజు మన దగ్గరికి ఉత్తరాంచల్ ముఖ్యమంత్రి గారు పుష్కర్ సింగ్ ధావన్ గారు ఈరోజు మన ముందరికి రావడం జరిగింది. ఇది ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి వచ్చారు. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి 100 సంవత్సరాల జయంతి సందర్భంగా ఇక్కడ విగ్రహ ఆవిష్కరణ చేసేదానికి వీరికి మన దగ్గరికి వచ్చారు. అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గురించి నేను చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. మొట్టమొదటిసారి ఆయన పార్లమెంట్ లో ఎన్నిక అయితానే కొద్ది రోజుల తర్వాత స్పీచ్ ఇస్తానే అప్పుడు ఉన్న ప్రధానమంత్రి జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు ఆ స్పీచ్ ఇన్న తర్వాత ఈయన మన దేశానికి ఒక రోజు ప్రధానమంత్రి అవుతాడని మొట్టమొదటి స్పీచ్ తర్వాత నేను చెప్పాను. అదే విధంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు 9-10 సార్లు PMSGY రోడ్స్ అన్ని కూడా వాజ్పేయి గారు నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగింది. అదే విధంగా వాటర్ షెడ్స్ కానీ మిగతా అంశాలు కూడా చాలా కార్యక్రమాలు చేశారు. ఆయన గురించి చెప్పాలంటే ఎంత నమ్మకం ఉండిందంటే ఆయన గురించి పివి నరసింహారావు గారు ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు యునైటెడ్ నేషన్స్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ భారతదేశం వ్యతిరేకంగా పాకిస్తాన్ ఒక రెజల్యూషన్ పెట్టి సెన్సర్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో భారతదేశాన్ని అనుకున్నప్పుడు పివి నరసింహారావు గారు మన దేశానికి లీడ్ చేసేదానికి అపోజిషన్ లీడర్ అయిన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారిని లీడ్ చేయమని చెప్పడం జరిగింది. ఎంత నమ్మకం, ఎంత దేశభక్తి ఉంది అని ఊహించే పివి నరసింహారావు గారు మనవలకి దేశానికి మేలు జరుగుతుంది, వాజ్పేయి గారు పోయి ఈ దేశం అంతా కూడా కలిసికట్టుగా ఉన్నారు అని తెలిపేదానికి ప్రపంచానికి ఆ యుఎన్ హ్యూమన్ రైట్స్ కమిషన్ లో ఏదైతే పాకిస్తాన్ దేశంకి వ్యతిరేకంగా చేసిందో అది డ్రాప్ చేయడం జరిగింది. అది ఒక పెద్ద విజయం భారతదేశానికి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి వల్ల రావడం జరిగింది. నేను ఒక్కసారి కలిశాను పెద్దలు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు, అది కూడా పివి నరసింహారావు గారి ఇంట్లో కలిశారు. ప్రధానమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ఒక పుస్తకం రాశారు, మేరీ 51 కవిత, 51 ఇది పోయమ్స్ అని. దాన్ని ప్రధానమంత్రి పివి నరసింహారావు గారు ఇనాగ్రేట్ చేశారు. ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న పివి నరసింహారావు గారు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గురించి మాట్లాడుతూ, నాకు కష్టాలు ఏమన్నా వచ్చినప్పుడు, కష్ట ఆలోచనలు దేశం గురించి ఆలోచన చేయాల్సినప్పుడు నాకు గురూజీ లాంటి వారు వాజ్పేయి గారు, ఆయన సలహా తీసుకుంటారని స్వయంగా నేను విన్నాను. ప్రధానమంత్రిగా ఉన్న వ్యక్తి అంత గొప్పగా పొగట్టడం జరిగింది. అదే విధంగా పివి నరసింహారావు రాసిన పుస్తకాన్ని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు ద ఇన్సైడర్ ని ప్రధానమంత్రిగా 1998లో వాటిని రిలీజ్ చేయడం జరిగింది. దేశం కోసం అపోజిషన్ లీడరు ప్రధానమంత్రి ఏ విధంగా కలిసి ఉండాలో ఖచ్చితంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి నుంచి ప్రతి ఒక్కరూ కూడా నేర్చుకోవాలి. ఇది మనకు సెంటనరీ సెలబ్రేషన్ సందర్భంగా ఇక్కడ విగ్రహ ఆవిష్కరణకు వచ్చిన ముఖ్యమంత్రి గారికి మరోమారు స్వాగతం తెలుపుతూ, అదేవిధంగా మన మాధవ్ చాలా ఉత్సాహంగా, యువకుడు ఉత్సాహంగా బీజేపీని ముందరకు తీసుకోబోతున్నారు. ఈ ప్రభుత్వ కార్యక్రమాల్ని నేను మరోమారు కోరుతున్నాను. ఇది సందర్భం కాదు, కానీ ప్రజా సమస్యలు వచ్చినప్పుడు ప్రజల తరఫున మనం పోరాటం కూడా చేయాలి.
మనం ముందరికి తీసుకొని పోవాలంటే బీజేపీని ప్రజా సమస్యల్ని ముందరికి తీసుకొని రావాలా ఖచ్చితంగా తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. వాజ్పేయి గారి యొక్క విగ్రహావిష్కరణ జరగాలని చెప్పేసి నిర్ణయం తీసుకోవడంతో ఆ అవకాశం రాజంపేట జిల్లాలో మన మదనపల్లికి ఇచ్చారు. మన మదనపల్లికి వాజ్పేయి గారితో అనుబంధం ఉంది. వారు 94లో కంబలపల్లికి వచ్చారు, మదనపల్లికి వచ్చారు. అంతేకాదు వారు చేసిన అభివృద్ధి మన ప్రాంతంలో చూసినట్లయితే వాటర్ షెడ్ ఏరియా ఆంధ్రప్రదేశ్ లో, ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో 2 నియోజకవర్గాలు సెలెక్ట్ చేస్తే 100% వాటర్ షెడ్ చేసింది. 100%. అందులో మన తంబలపల్లి, రెండోది కుప్పము. ఈరోజు ప్రధానమంత్రి గ్రామ సడక్ యోజన కింద తంబలపల్లి నియోజకవర్గం కానీ మదనపల్లిలో చూసినట్లయితే ఎక్కువ తంబలపల్లి నియోజకవర్గంలో ప్రధానమైనటువంటి రహదారులన్నీ కూడా ఆనాడు ప్రధానమంత్రి గ్రామీణ సడక్ యోజన కింద ఏర్పాటు చేసింది. వెంకయ్య నాయుడు గారు గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రిగా ఉన్నారు. మనకు అన్ని అవకాశాలు ఇచ్చారు కూడా. వాజ్పేయి గారి యొక్క ఈ రోజు విగ్రహ ప్రతిష్టలో ఇంతమంది పాల్గొంటున్నారు, ఇంకా దాంట్లో ఉన్నారు. చాలా సంతోషం. వాజ్పేయి గారి యొక్క విగ్రహ ప్రతిష్ట ఈ ఉత్సవంతో కాదు, వారి యొక్క ఆశయ సాధన కోసం, వారి యొక్క అభివృద్ధి మన మదనపల్లిలో కూడా చూపించాల్సినటువంటి భవిష్యత్తులో కూడా చూపిస్తాము. ముఖ్యంగా మన మదనపల్లి జిల్లా కేంద్రం నోటిఫికేషన్ వచ్చింది. రేపు జనవరిలో జిల్లా కేంద్రంగా ప్రకటన చేయబోతున్నారు. ఈ జిల్లా కేంద్రం కావడానికి ప్రధానమైనటువంటి అన్ని రకాలుగా మంత్రివర్గ ఉపసంఘంలో ఉండి మన మదనపల్లి ముద్దుబిడ్డ సత్యకుమారు ఆ ఉపసంఘంలో ఉండి మదనపల్లి జిల్లా కేంద్రానికి తప్పనిసరిగా అది ప్రారంభించినప్పుడే నాతో చెప్పారు, తప్పనిసరిగా మనం మదనపల్లి చేస్తున్నామా అని చెప్పేసి. మీ బయట అప్పుడు అన్ని చెప్పలేదు. కొంతమంది కొన్ని అభ్యంతరాలు చెప్పినా కూడా వారికి మదనపల్లి మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి, ప్రతి మండలం మీద అవగాహన ఉంది కాబట్టి ఈరోజు మన మదనపల్లి జిల్లా కేంద్రంగా అవుతా ఉంది. అదే రకంగా రేపు అభివృద్ధి విషయంలో కూడా మదనపల్లి మిగతా జిల్లాల కంటే ముందంజలో ఉండే విధంగా మన యొక్క రాష్ట్ర పార్టీ, మన మంత్రి సహకారము, మాధవ్ గారి సహకారంతో భవిష్యత్తులో మదనపల్లిని మిగతా వారికి కూడా మనం ఒక ఉదాహరణగా చూపించే విధంగా మనం నిర్మించబోతున్నాం మదనపల్లిని. ఆ రకంగా చేయడానికి ఈ అవకాశం చాలా కలిసి వచ్చింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మీకు అందరికీ ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. నమస్కారం. ధన్యవాదాలు అన్న. ఇప్పుడు మన బీజేపీ రాష్ట్ర ఎస్సీ ఉన్నారు కాబట్టి వేదిక రాగలించిన పెద్దలందరికీ పేరు పేరున నా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, కింద ఆశీర్వాదందరికీ కూడా శిరస్సు వచ్చి పాదాభివందనం చేసుకుంటూ, ఇప్పుడు జాతస్య మరణం ధ్రువం అని చెప్పని పుట్టిన మనిషి మరణించక తప్పదు. కానీ మరణించిన జీవించగలిగిన వ్యక్తులు కొందరే ఉంటారు. వాళ్ళల్లో మొట్టమొదటి వ్యక్తి అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. ఎందుకంటే ఆయన మరణించిన, ఆయన ప్రధానమంత్రిగా పనిచేసిన కాలంలో ఈ దేశం భారతమాత గర్వంగా తలెత్తుకొని ప్రపంచ దేశాల ముందు నిలబడేట్టు చేసిన మహనీయుడు శ్రీ వాజ్పేయి గారు. దానికి 2 ఉదాహరణలు. ఏదైతే మన శత్రు దేశం ఉందో, మన దేశం మీద దండెత్తినప్పుడు కార్గిల్ యుద్ధం ద్వారా వాళ్ళని తరిమి కొట్టి మన ఘన చరిత్రను ప్రపంచానికి చాటి చెప్పారు. అట్లాగే పోఖ్రాన్ అణుపరీక్షలు చేసి ప్రపంచంలోనే భారతదేశం అణుశక్తిలో ఏమాత్రం తీసిపోదని చెప్పనేసి ప్రపంచానికి తెలియజెప్పిన మహనీయుడు అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారు. ఈ సందర్భంగా ఆయన విగ్రహం మదనపల్లిలో ఏర్పాటు చేస్తా ఉండడం మా అందరికీ సంతోషదాయకం, గర్వకారణం. అట్లాగే కొన్ని మిత్రులు చంద్రబాబు గారు చెప్పినట్లు ఈ రాష్ట్రం సర్వతోముఖాభివృద్ధికి ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ గారి నాయకత్వం, ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారి నాయకత్వం,
ఉప ముఖ్యమంత్రి మా అధినాయకుడు శ్రీ పవన్ కళ్యాణ్ గారి నాయకత్వంలో ఈ కూటమి ప్రభుత్వం రాబోయే కాలంలో ఈ రాష్ట్రాన్ని తద్వారా దేశాన్ని నెంబర్ 1 గా నిలుపుతారనే దాంట్లో ఎటువంటి సందేహం లేదు. కాబట్టి మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా అభినందన తెలియజేసుకుంటూ నేను సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై జనసేన. భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ, భారత్ మాతా కీ. ఇక్కడికి విచ్చేసినటువంటి ముఖ్యమంత్రి వర్యులకు, అదేవిధంగా మన రాష్ట్ర మంత్రులకు, నియోజకవర్గ నాయకులకు, రాష్ట్ర నాయకులందరికీ, అదేవిధంగా వేదిక ముందున్నటువంటి నా సోదర సమానులు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు, అన్నదమ్ములందరికీ నమస్కారం. ఈ దేశంలోనే మన అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి సార్ గురించి ఈరోజు ఎక్కడ పోయినా కూడా హైవేల్లో మనం ఆయనే స్మరించుకుంటూ ఉన్నాం. ఎందుకంటే మా యువ నాయకుడు చెప్పినట్టు డబుల్ ఇంజన్ సర్కార్ జెట్ స్పీడ్ తో పరిగెత్తుంది. కాబట్టి ఇంకా 15 సంవత్సరాలు మనం కూటమి ప్రభుత్వం ఉండే విధంగా రాబో రోజులు, ఎందుకంటే దేశవ్యాప్తంగా ఇప్పుడు మోడీ గారు ఏ విధంగా అభివృద్ధి వైపు పోతున్నాడో ఈ రోజు రాష్ట్రంలో కూడా మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు, లోకేష్ గారు, అదేవిధంగా మా పవన్ కళ్యాణ్ గారు. కాబట్టి ముగ్గురం కలిసి రాష్ట్ర అభివృద్ధికి ఇంకా ముందుకు పోదామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ జై తెలుగుదేశం. ఈ రాష్ట్రంలో సారథ్యం పేరు మీద యాత్రలు చేస్తున్నటువంటి సమయంలో ఈ దేశం కోసం, ఈ ధర్మం కోసం, సామాజిక చైతన్యం కోసం పోరాడి గుర్తింపు నోచుకున్నటువంటి మహావీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ వెలికి తెచ్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశాడు మాధవ్ గారు. అదే క్రమంలో ఈ దేశంలో ఒక మహోన్నతమైనటువంటి వ్యక్తి యొక్క శత జయంతి ఉత్సవాలు, ఆ శత జయంతి ఉత్సవాల సందర్భంగా అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారి యొక్క స్ఫూర్తిని భవిష్యత్ తరాలకు తీసుకుపోవాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో అన్ని జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్ లో మనం వారి యొక్క విగ్రహావిష్కరణ కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకోవడం, ఒక బస్సు యాత్రని ధర్మవరం నుంచి ప్రారంభిస్తే రాయలసీమ నడుబొడ్డున ధర్మవరంలో అశేష జనవాహిని స్వాగతం పలికారు. ఆ యొక్క కార్యక్రమాన్ని అందరూ కూడా ఆశీర్వదిస్తుంటే ఏ జిల్లాకు పోయినా అద్భుతమైనటువంటి ఇదే రీతిలో స్పందన, ఎక్కడికి పోయినా మహా వ్యక్తికి ఘన నివాళులు అర్పిస్తుంటే రాజకీయాలకు అతీతంగా, సిద్ధాంతాలకు అతీతంగా చివరికి అన్ని పార్టీల నాయకులు సైతం అప్పురుపరిచే విధంగా వచ్చి స్వాగతం పలకడం ఏదైతే ఉందో దానికి మేము మిక్కిలి సంతోషిస్తున్నాం. ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినప్పటి నుంచి ఈ రోజు మదనపల్లికి వచ్చినంత కూడా సమయానికి అతీతంగా ప్రజలు చూపిస్తున్నటువంటి ప్రేమ, అది అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి గారికి ఆంధ్రప్రదేశ్ కు ఉన్నటువంటి అనుబంధం అని చెప్పి తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటా. భారత్ మాతా కీ. ధన్యవాదాలు అన్న.